ज्वालाय नमः ओम महाप्रभवे नमः ओम नीलाक्षाय नमः सहस्राक्षाय नमः ओम दुर्निरीक्षाय नमः प्रतापनाय नमः ओम महादौष्टायुधाय नमः प्राज्ञाय नमः ओम चण्डकोपिने नमः सदाशिवाय नमः ओम हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः दैत्यराजनाय नमः ओम गुणभद्राय नमः महाभद्राय नमः बलभद्राय नमः सुभद्रकाय नमः ओम धरणाय नमः विकरणाय नमः ओम विकर्त्रे नमः सर्वकर्तृकाय नमः ओम शिंशुमाराय नमः त्रिलोकात्मने नमः ओम ईशानाय नमः सर्वेश्वराय नमः ओम विभवाय नमः भैरवाडम्बराय नमः ओम दिव्याय नमः अच्युताय नमः ओम कवये नमः माधवाय नमः अधोक्षजाय नमः अक्षराय नमः ओम शरवाय नमः वनमालिने नमः ओम वरप्रदाय नमः विश्वभराय नमः ओम अद्भुताय नमः भव्याय नमः ओम श्री विष्णवे नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम मनकास्राय नमः नखास्त्राय नमः ओम सूर्यज्योतिषे नमः सुरेश्वराय नमः ओम सहस्रबाहवे नमः सर्वज्ञाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः वज्रदंष्टाय नमः ओम वज्रणकाय नमः महानन्दाय नमः परन्दवाय नमः सर्वमन्त्रैकरूपाय नमः ओम सर्वयन्त्रविदारकाय नमः सर्वतन्त्रात्मकाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः सुव्यक्ताय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः वैशाखशुक्लभूतोत्थाय नमः ओम शरणागतवत्सलाय नमः उदारकीर्तये नमः पुण्यात्मने नमः खण्डविक्रमाय नमः वेदत्रय प्रपूज्याय नमः भगवते नमः परमेश्वराय नमः श्रीवत्साङ्गाय नमः श्रीनिवासाय नमः जगद्व्यापिने नमः जगन्मायाय नमः जगत्पालाय नमः जगन्नाथाय नमः महाकायाय नमः विरूपमृतये नमः परमात्मने नमः परञ्ज्योतिषे नमः निर्गुणाय नमः मृगेसरिणे नमः परतत्त्वाय नमः परन्धाम्ने नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः लक्ष्मी नृसिंहाय नमः बलात्पराय नमः लीलाय नमः प्रह्लादपालकाय नमः श्रीगण्डभीरुण्डनारसिंहाय नमः श्रीज्वालानारसिंहाय नमः श्रीयोगानन्दनारसिंहाय नमः श्रीलक्ष्मीनारसिंहाय नमः श्रीयादगिरिवासाय नमः ओम प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः सर्वभूतहितप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः विभूत्यै नमः सुरभ्यै नमः परमात्मिकायै नमः वाचे नमः पद्मालयायै नमः पद्मायै नमः शुचये नमः स्वाहायै नमः सभायै नमः सुधायै नमः धन्यायै नमः हिरण्यै नमः लक्ष्म्यै नमः नित्यपुष्टायै नमः विभावर्यै नमः आदित्यै नमः दिव्यै नमः दीप्तायै नमः वसुधायै नमः वसुधारिण्यै नमः कमलायै नमः कान्तायै नमः क्षमायै नमः क्षीरोदसम्भवायै नमः अनुग्रहप्रदायै नमः बुद्धये नमः अनघायै नमः हरिवल्लभायै नमः अशोकायै नमः अमृतायै नमः दीप्तायै नमः लोकशोकविनाशिन्यै नमः धर्मनिलयायै नमः करुणायै नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियायै नमः पद्महस्तायै नमः पद्माक्षै नमः पद्मसुन्दर्यै नमः पद्मोद्भवायै नमः पद्ममुख्यै नमः पद्मनाभप्रियायै नमः रमायै
नमः పద్మమాలాధరాయై నమః ఓం దేవ్యై నమః పద్మిన్యై నమః ఓం పద్మగంధిన్యై నమః పుణ్యగంధాయై నమః ఓం సుప్రసన్నాయై నమః ప్రసాదావిముఖ్యై నమః ఓం ప్రభాయై నమః చంద్రవదనాయై నమః ఓం చంద్రాయై నమః ఓం చంద్రసహోదర్యై నమః ఓం చతుర్భుజాయై నమః చంద్రరూపాయై నమః ఓం ఇందిరాయై నమః ఇందుశీతలాయై నమః ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః పుష్ట్యై నమః ఓం శివాయై నమః శివకర్యై నమః ఓం సత్యై నమః విమలాయై నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః తుష్ట్యై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః పుష్కరిణ్యై నమః ఓం శాంతాయై నమః శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః ఓం శ్రియై నమః భాస్కర్యై నమః ఓం బిల్వనిలయాయై నమః పరారోహాయై నమః ఓం యశస్విన్యై నమః సుందరాయై నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ధనధాన్యకర్యై నమః ఓం సిద్ధయే నమః సౌమ్యాయై నమః ఓం శుభప్రదాయై నమః ఉపవేష్మగతానందాయై నమః వరలక్ష్మ్యై నమః సుప్రదాయై నమః ఓం శుభాయై నమః హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం సముద్రతనయాయై నమః జయాయై నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ప్రసన్నాక్షై నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః సర్వోపద్రవవారిణ్యై నమః నవదుర్గాయై నమః మహాకాళ్యై నమః బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః కాలజ్ఞానసంపన్నాయై నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం శ్రీ భూదేవ్యై నమః ఓం శ్రీ గోదాదేవ్యై నమః శ్రీ అనంతాయ నమః ఓం శ్రీ గరుడాయ నమః ఓం శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఓం శ్రీ పరాంకుశాయ నమః ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః ఓం శ్రీమద్వరవరమునయే నమః ఓం స్వాచార్యేభ్యో నమః పూర్వాచార్యేభ్యో నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః సమస్తపరివారాయ నవదివ్యమంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. నమస్కారం చేసుకోండి. అందరి మీ గోత్రము, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, పిల్లల పేరు అనుకోండి. యజమానస్య నానా గోత్రేభ్య నామభ్య యజమానస్య ధనోపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ భయాయురారోగ్య ధనధాన్య పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధ్రస్తు ఆచంద్రార్కం వంశాభివృద్ధ్రస్తు మనోభీష్ట ఫలసిద్ధ్రస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు శతమానం భవతి శతాయ పురుషశ్చరేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదిన సందర్భంగా శ్రీమాన్ నళ్ళందిగల్ లక్ష్మణ సమాచార్యుల వారు వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్టత, ఏకాదశి పర్వదిన విశేషం గురించి వారు విజ్ఞాపిస్తారు. అస్మద్గుభ్యో నమః. రమేష్ గారు శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. కింది కొట్టు. శ్రీ యాదగిరీశాయ నమః. భక్త మహాశైలారా, శ్రీ యాదాద్రి లక్ష్మీ నారసింహస్వామి వారి దివ్య సుందర మందిరంలో అత్యంత వైభవపేతంగా భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య పూర్వకమైన శ్రీవ్రతమైన ధనుర్మాస వ్రత మహామాసోత్సవంలో
వైకుంఠ ఏకాదశి మహోత్సవ స్వామి సేవలో మనందరం పాల్గొంటున్నాం, తరిస్తున్నాం. సేవించనా, ఊహించనా, ఊహించి సేవించి తరించనా, అహోభాగ్యం అహోభాగ్యం అహోభాగ్యం. మన వైభవాన్ని చూసి 33 కోట్ల దేవతలందరూ కూడా మానవుల పైన ఈర్ష్యపడేటువంటి రోజు ఈరోజు. మేము ఏమి స్వామికి ఉపచార లోపం చేసాము, దేవతల్లాగానే మిగిలిపోయాం. మానవ లోకంలో జన్మించి భగవంతుడి సేవలో ఉంటే వాళ్ళు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో కదా అని మనల్ని చూసి దేవతలు కొంచెం ఈర్ష్యపడే రోజు. మానవ జన్మ అంత గొప్పది. ఇంత గొప్పమైనటువంటి మానవ జన్మ మజ్జన్మన ఫలమిదం మధు కైట భారే మత్పార్థనీయ మత నుగ్రహ ఏష ఏవ తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇది మాం స్మర లోకనాథ. హే లోకనాథ, దేవదేవోత్తమ, దేవతా సార్వభౌమ, హే నారాయణ నారసింహ, నారాయణ వీరసింహ, నారాయణ క్రూరసింహ, భీషణ భద్రసింహ, విఫల నేత్రసింహ, ప్రమిత భూతసింహ, నిర్మల చిత్తసింహ, నిర్జిత కాలసింహ, కల్పిత కల్పసింహ, కామద కామసింహ, భువనైక సింహ. స్వామి యాదరి లక్ష్మీ నారసింహ ప్రభు கீதங்கள் பாடினரு கிண்டரரு கருடர்கள் కందరు వరువరు కంగులెల్లాం. స్వామి ఈ సుప్రభాత సుమధుర మందుల మనోహరమైన ప్రభాత వేళలో మనందరం స్వామి సేవలో తరిస్తున్నటువంటి మహద్భాగ్యం మనకి ఆస్థానం వారు మనకు కల్పించారు. అర్చావతార మూర్తిని మనం సేవిస్తూ ఉన్నాం. ఎలా ఉన్నాడు స్వామి? ప్రాణమిత్రాకంఠ పురితాకంఠ వైకుంఠ సేవోత్కంఠ సభాగతోపకంఠ స్థితి కంఠ వాక్కలన కంఠ కంఠీరవంగా స్వామి మనకి దర్శనమిస్తున్నాడు. ఈ అర్చామూర్తికి పూర్వరూపం ఎక్కడ? స్వామి శ్రీవైకుంఠంలో పరము అనేటువంటి స్థానం స్వామివారి యొక్క నిజ నివాస స్థానం. ఆ నిజ నివాస స్థానంలో బ్రహ్మాది దేవతలకు కూడా అవాంగ్మనస గోచరమైనటువంటి ప్రదేశం. భక్తులకు అందుబాటులో లేను అని అనుకున్నాడు స్వామి. ఒక వ్యూహాన్ని కల్పించుకున్నాడు. ఆ వ్యూహమే క్షీరసాగరం. క్షీరసాగర తరంగి సీకరా చారు చారుకిత చారుమూర్తయే భోగి భోగి చేయనే యశాయనే మాధవాయ మద్విద్విషే నమః అని చెప్పి ఆ క్షీరసాగరంలో, ఆ వ్యూహంలో స్వామి లక్ష్మీ అమ్మవారు పాదసేవనం చేస్తూ ఉంటే ఈ సృష్టి రచనంతా కూడా అక్కడ నుండి స్వామి ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటారు. అది కూడా అక్కడికి ఎవరు కూడా వెళ్ళలేక శ్రీమదనంద గరుడ విశ్వక్సేనాది నిత్య సూర్యవర్గం ఎవరికి అవసరం ఉంటే వారికి మాత్రమే అనుమతి ఉంటే వారు మాత్రమే ప్రవేశించేటువంటి ఒక మహాకార్యాలయం. అది కూడా భక్తులకి అందుబాటులో లేదనుకోని స్వామివారు విభవలోకానికి వెంచేసినారు. అది వైభవలోకం. ఏమా వైభవం? స్వామివారి యొక్క వైభవం అంతా కూడా స్వర్ణమయం. అమ్మవారే హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజతస్రజాం. అమ్మవారే సువర్ణమైనప్పుడు విభవలోకం అంతా కూడా సువర్ణమే కదా. మన భాగ్యం చేత మన యాదాద్రి శిఖరం కూడా స్వర్ణమయమైపోతుందండి. ఆ స్వర్ణమయ నేత్ర సౌందర్యం మనం చూసి తరించాలి. అలాంటి దివ్యలోకం కూర్మాదీన్ దివ్యలోకాన్ తదను మణిమయ మండపం తత్తర శేషం తస్మిన్ ధర్మాది పీఠం తదు ఉపరి కమలం చామర గ్రాయిణీశ్చ విష్ణోర్దేవీం విభూషణ జనైత జగతాం శర్మ వైకుంఠనాథ. వైకుంఠ భోగాలన్నీ కూడా స్వామి అక్కడ అనుభవిస్తూ, ఇదిగో అది ఎలా ఉంటుంది, ఇదిగో ఇలాగనే ఉంటుంది. ఎలాగా? మనం ఇక్కడ స్వామిని అర్చామూర్తిగా ఆరాధిస్తున్నాము. స్వర్గలోకంలో దేవతలు ఆరాధిస్తున్నారు. దేవతల కంటే శ్రేష్ఠుడైన మానవులం మనం స్వామిని ఇక్కడ స్వామిని సేవిస్తున్నాం, తరిస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి విభవలోకాన్ని కూడా విడనాడి స్వామి అంతర్యామిగా ఆవిర్భావం చెందాడు. అణువులో అణువై పరమాణువులో పరమాణువై స్వామి అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నావయ్యా హరి అని హిరణ్యకశిపుడు ప్రశ్నిస్తే
ప్రహ్లాదుడు చూపిస్తే ఆ స్తంభంలోంచి బ్రహ్మదేవుడికి హిరణ్యకశిపుడు విరాలిచ్చినటువంటి ఆ వరాలకు భేదం లేకుండా అభేదమయుడై స్తంభోద్భవుడై స్వామివారు ఆవిర్భావం చెందారు. ఒక్క స్తంభంలోంచే వచ్చినటువంటి స్వామిని ఒక ప్రహ్లాదుడు దర్శించాడు, తరించాడు. ఇలాగా ఎన్ని అణువులు ఉన్నాయి, ఎన్ని పరమాణువులు ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా చూడాలి అంటే స్వామిని ప్రకృష్టమైన ఆహ్లాదం కలిగినటువంటి ప్రహ్లాద భావనతో మాత్రమే మనము స్వామిని చూడగలుగుతాము. అట్లాగా అంతటి శక్తి మనకి స్వామే అనుగ్రహించాలి. ఒక ఏనుగుని అధిరోహించాలి అంటే ఏనుగునే ఆశ్రయించినట్టుగా, దాని పాదాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని దాన్ని అధిరోహించినట్టుగా మనం స్వామిని సేవించాలి అంటే స్వామి కటాక్షమే మనకు కావాలి. అలాంటి స్వామి అర్చామూర్తిగా యాదాద్రి క్షేత్రంలో పంచస్వరూపాలుగా జ్వాలా యోగానంద గణభేరున్న దయోగ్ర లక్ష్మీ నారసింహస్వామిగా ఆవిర్భావం చెందినారు. అదిగో లోపల గుహ ఎలా ఉంది. గుహాని వసనాచర్వ హృద్గృహావాస సూచనం. మన హృదయం అనేటువంటిదే గుహ. ఆ గుహలో అంతర్జ్యోతి రమేయ మేఘమృతం అన్నట్టుగా జ్యోతి స్వరూపంగా జ్వాలా నారసింహం. మన యోగం యమ నియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి అనేటువంటి అష్టాంగ యోగ నిష్ఠా గరిష్ట తత్వంలో మనకి మన యోగాలన్నీ కూడా నిర్మూలనమైపోయి సలక్షణ మన యోగం ప్రాప్తించడం కోసమై యోగానందుడిగా మనకు దర్శనమిస్తున్నాడు స్వామి. ఆ తర్వాత అనిమ లఘిమ గరిమ మహిమ ప్రాప్తి ప్రాగామి మమీసత్వ వసిత్వాది అష్టైశ్వర్యాలతో మనకి స్వామి ఏకేన చక్రం అపరేణ కరేణ శంఖం అన్యేన సింధుతనయ అవలంబ్యతిష్టన్ వామేతరేణ వరద అభయ హస్తముద్రాం లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం అన్నటువంటి స్తోత్రానికి రూపసాదృశ్యంగా స్వామి గర్భాలయంలో ఓ చేతిలో చక్రము, మరో చేతిలో శంఖము, అభయహస్తంతో భక్తుల్ని ఆశీర్వదిస్తూ లక్ష్మీ సమేతుడై శేష సింహాసన స్థితుడై మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. అలాంటి స్వామి ఉత్సవమూర్తి వైభవమూర్తి లక్ష్మీనారసింహస్వామి వారిని గరుడ వాహనంలో స్వామిని దర్శిస్తూ తరిస్తూ ఉన్నాం. ఏకాదశి మనకి 24 తిథులలో ఏకాదశులు 24 వస్తాయి. ఆ 24 ఒక్కొక్క ఏకాదశికి ఒక్కొక్క వైభవం ఉంది. ఈ ఏకాదశికి మోక్షద ఏకాదశి అని, ముక్కోటి ఏకాదశి అని పేరు. మోక్షద ఏకాదశి అంటే ఈ శరీరం ఏంటి, ఆత్మ ఏమిటి, పరమాత్మతో ఏ రకమైనటువంటి సామీప్య సారూప్య సాహిత్య సంబంధ బాంధవ్యాలు కలగాలో, పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని యువరాజ పట్టాభిషేకంగా ఈ జీవాత్మలన్నీ కూడా ఎలా ప్రాప్తింపజేసుకోవాలో తెలియజెప్పేటువంటిదే ఈ మోక్షద ఏకాదశి. ఇక ముక్కోటి ఏకాదశి. ముక్కోటి ఏకాదశి అంటే 39 అమరర్కం చెన్నం కప్పంత విర్కం కలియే దులిరాయ్. 33 కోట్ల దేవతలందరూ కూడా స్వర్గలోకంలో ఉండబడేటువంటి స్వామిని దర్శించలేక విధి నిర్వహణలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల మాదిరిగా ఉంటారు. ఎక్కడున్నా వారి దైవ సేవనే. కానీ ఆలయంలో ఉన్నారే వారు ఎప్పుడు సదాపశ్చంతి సూరయ అన్నట్టుగా స్వామిని సేవిస్తూ ధరిస్తూ ఉంటారు. దగ్గరున్నవాడైనా దూరం ఉన్నవాడైనా స్వామికి ఒకటే. ఉదాహరణకి జాలరికి దూరంగా ఉన్న చేపలు మాత్రమే ఒళ్ళో పడతాయి, దగ్గర ఉన్నటువంటిది పడదు. పాదములను ఆశ్రయించితే మనకి వల సంసారం అనేటువంటి వల మనకి లభించదు, లభించకుండా ఉండాలి. అదే మన జీవన యోగం. అట్లాంటి 33 కోట్ల దేవతలందరూ కూడా దివి నుండి భువికేగి స్వామి వైభవాన్ని అక్కడ చూడలేక దర్శించలేక మన భూలోకంలోకి వచ్చి మనని చూసి మనతో పాటు స్వామిని చూసి వారు ధరిస్తూ ఉంటారు, మనని కూడా ధరింపజేస్తూ ఉంటారు. ఇదిగో ఇక్కడ ప్రాక్ దిశలో సూర్యోదయం అవుతుంది, భాస్కరోదయం అవుతుంది. అక్కడ భాస్కరుడు కత్తిక చీకటిని తొలగింపజేసుకొని అక్కడక్కడ మబ్బు తునకలలోంచి మధ్యలోంచి
వచ్చేటువంటి సూర్య కిరణము స్వామి పైన ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటే మన అఘములన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. ఎంత వైభవం అండి! అలాంటి వైభవంలో వైకుంఠ ఏకాదశి మహోత్సవంలో స్వామిని సేవిస్తూ తరిస్తూ మనం మహాభాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం. అందులో విశేషమైనటువంటి ధనుర్మాసం. అమ్మవారు స్వామివారిని ఈరోజు ఏమని ప్రార్థించారు? మాలే మణివண்ண మారహజి నీరాడువాన్ மேலையார் சேவனகள் வேண்டும் உனக்கேட்டியேல் ஞானத்தை எல்லாம் நடுங்க முடல்வன பாலன்ன வண்ணத்தும் பாஞ்ச சென்னியமே போல்வன செங்கங்கள் போயுப்பாடுடையவனவே சால பெரும்பரையே பல்லா